नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुल हकीम। दा अल्लाह लाख लाख एहसान और शुक्र दे शुमुंगे यौज़ल बिया द कुरान मजीद द दर्स द पारा तर्जमे द पारा तफसीर द कौल द पारा यौज़े कड़ू कोशिश पदा को च कुरान करीम के तदब्बर गौर और फ़िक्र उकलिश कुरान मजीद राले गले अल्लाह दे द पारा दे च मुसलमानान पदे के गौर की लियद्दब्बरू आयात है। तदब्बर अला कीगी च इंसान दा अल्लाह पर किताब पुईगी गौर और फ़िक्र अला की देशी च पयोसी ज़बान सड़े पुईगी तर्जमे न वाकिफ़ियत नहीं द तफसीर न वाकिफ़ियत नहीं द दे बस सोच कई और स फ़िक्र बगई दा अल्लाह किताब अल्लाह दिन की चरत ज़मुंग शमेर पाए खल्क़ों के राशि द कम ज़िक्र च कुरान मजीद कर रहे चे रसूल बहु फरमाई इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान नन वाक़ई महजूर दे बराए नाम पर निसाब के दाखिल दल द हर चार निसाब ची कि दिनी रात इदारी और कासरी इदारी दी बराए नाम दाखिल गौर फ़िक्र निश्तरे सोच निश्तरे जुमातुनो के द कुरान मजीद दर्स व तदरीस निश्ता और कईम बिलफ़र्ज़ नागसई लागे से मिसाल नस्तास मख के बगदम च कुरान मजीद न खल्क़ुनन बाड़ीवा जोड़ गले बिल्कुल दा बाजी च एतफ़ाल इते जो कर दे यो ख़ास जहनीत जोड़ी खलक इस्लाम और दीन दा आफाकी दीन दे कुरान आफाकी दीन दे आफाकी किताब दे दादे यो कली द पार न दे दादे यो मदरसे द पार न दे दादे यो मकतब फ़िक्र हो दे मज़हब द पार न दे बल्कि दाद मुसलमानानु किताब दे मुसलमानानु दे सर रसोकल हर चा कुरान द खपल खपल मसलक मज़हब और द खपल शेख पर तर्ज बांधे खपल को नूर ते गलत होल और दे पर बुनियाद बाने फ़िरक़े जोड़े हुए और दा से फ़िरक़े चाद योबल तकफ़ीर कई योबल तो दाल मुद्दल हुई और गुमराह बदनामी की पे कुरान मजीद आयतुना मावेलम पदी बुनियाद बांधी द सूरत ज़ुख़रुफ़ इब्तदाई सलोर आयतुना चताता सबाज खल्क़ व ज़हनियत मालूम हामीम इंशाअल्लाह चौरा से नपोए बशैता सो चदा हरूफ़ मुक़त्ताअत मुक़त्ताअत होता मुक़त्ताअत पदे व जवाने हुई चदा टुकड़ू टुकड़ू के वेलिश तदे तफसीर अगय और रास के दे अल्लाह जान सर सातल मखलूक ता दे तफसीर न मालूम दा इत्तेफाकी खबर दो लेकिन दे इत्तेफाकी खबर बावजूद खलक व पदे के तावीलात की चदा हामीम दा मतलब दे पखपला खबर अकला खुद रहेगा दा सिर्रुन मिन असरारिल्लाहि ताला दादा अल्लाह दे किताब असरार दी तदे मतलब बाने इंसानान न पुई और दे न मकसद तफसीलात में इंशाअल्लाह तासु द सूरतुल बकरा वल के वाए चगने दा बेमानी लफ्ज़ दे या बेमकसद दे तदे माना मुश्तरे और मकसद मुश्त माना मुंतज़र मालूमा और मकसद बिल्कुल वाज़ह दे अगर दारे च कुरान मजीद ओम ददा के हरूफ न जोड़ दे कम हरूफ च आरबे दी
کله چا خیال لای چې دا کتاب د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذاتی کتاب دی او هغه عربي دی، هغه سړی ناغله پکار دی چې هغه عمدغه حرفونه استعمال کی او د قرآن مقابله دی وکړي. دا چیلنج دپاره دی، دا تحدي دپاره دی. قرآن سره مرکب دی، خو دغه الف لام میم ها میم کاف ها یا عین صاد قاف صاد طه حامیم وغیرہ د دغه حروفونه یو کتاب دی مرتب، دا الله کلام دی. نو دا تحدي دپاره دی، دا نورې ګپې شپې دی که مه لګوئ، دا خبرې خپل ذهن کې ور واچوئ. دا یو راز دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي دا یو راز دی. دا غي راز یا دا غي معنی مونږ سره زمونږ ایمان سره څه تعلق نشته، بے فایده نه دی. چیلنج د پاره دی، دا د تحدي د پاره دی چې خلق د قرآن مجید مقابله کول غواړي نو دی کی. والکتاب المبین کې قرآن خپل ځان ته الکتاب وایي. نو کتاب خو کله خط ته هم وایي او کتاب کله لوی کتاب ته وایي، کله ورکوټي کتاب ته وایي. قرآن مجید خودل دا غواړي چې گویا کې دا یو خط دی چې الله د خپلو بندگانو په نوم لېږلی. اوس بندگان دې خط له څومره اهمیت ورکوي نو هغه زمونږ عمل کې ښکاره ده. ګوره تش د خولې خبرې به نه کوو، عملی خلق به جوړېږو، څه چې وایو په هغې به عمل کوو. کم خلق چې تشه وینا کوي او عمل نه کوي هغه سې ګپ لګوي. د الله کتاب سره دغه معامله شوې ده. نن قرآن د قسم دپاره استعمالیږي په دې علاقو کې. قرآن چې کله مړی د کور نه وځي نو قرآن ورسره په کټ کېږدي. یو لور خور چې ودیږي نو د قرآن د سوري د لاندې وځي. د دوو کسانو کو بوساړه باندې جنګي نو قسم په قرآن باندې خوري. او که چاته ضرورت پیښ شي د شفا دپاره نو قرآن اولولي غوان دی. دا د قرآن فایدې دي، د قرآن مقصد نه دی. د قرآن فایده جدا ده او د قرآن مقصد جدا دی. د بیمانه حد خدا دی چې خلق د الله د کتاب مقصد ته ځان نه وررسوي او فایدې د اخلي. دا فواید دي د الله د کتاب. دا خو ډېره زیاته خود غرضي ده چې انسان د الله د کتاب نه فایدې خو سمیټي راجمع کوي، لیکن کم مقصد د پاره هغه راغلی دی. هغه مقاصد موږ خپل شاګردانو ته د هر صورت ابتدا کې ښیو چې د صورت دعوه سره مقاصد یې څه دي، په دې کې مضامین څه دي، څنګه د هغې تعلق دی یو بل سره. زموږ درسونو کې او نورو درسونو کې دغه یو بنیادي فرق دی چې مونږه د صورت یو محور وښیو چې دا صورت د دې خبرې نه بحث کوي. د هغې بحث دپاره شواهد پیش کوي، د انسان تجربه پیش کوي، هغه څه پیش کوي کوم چې انسانان ویني په خپلو سترګو. کله الله تاریخ نه حوالې راکوي موږ له، کله الله د خپل قدرت اظهار کوي، کله معجزات پیش کوي، کله سابقه انبیاء کرام علیهم السلام واقعات پیش کوي. دا ټول د هغې مضمون دپاره کم چې پای صورت کې مقصودی مضمون دی. نو د قرآن مقصود زده کول دا ضروري دی. دا کتاب دی، یعنی د الله رب العزت د طرف نه خپل مخلوق ته یو رالیږلی شوی خط. او زمونږ د الله کتاب سره څه تعلق دی؟ هېڅ نه. بس زمون خو کار دا دی چې مونږه دوه قسمه وحی راځي. حدیث کې راځي تو سنن ابی داود حدیث، صریح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیانی. حدیث نمبر 4604 سنن ابی داود کے. دا حدیث امام احمد ہم لکھل ہے خپل مسند کے 17174 نمبر باندې.
सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माहू, खबरदार माला अल किताब राकड़े शवे दे, कुरान मजीद राकड़े शवे दे, व मिस्लहु माहू और दी पशान यो बलसीज दद सरख। हदीस याद है तो दे वजना द जमहूर अहले सुन्नत वल जमात अकीदा दारा चे वही द्वदी, यो तो वही जली वही बल तो वही खफी वही। वही जली कुरान मजीद तो वही और वही खफी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरामीन उता हदीस तो वही। द दे यो बल सर ताल्लुक ते इजमाल और तफसील द वजाहत ते द शरह दे द तफसीर दे इख्तिलाफ सवाल न पैदा की। दा मुमकिन न रहा कि सही हदीस थी वह द कुरान खिलाफ शी। दा कम खलक चे द कुरान और द हदीस दा आपस द इख्तिलाफ खबरी गई कन दा बेचारगान तदी खपल मामला ख़राब रहा, तदी खपलो दिमाग के तारुज़ दे दागे तारुज़ पर बिना दे ख्याल ले गए द कुरान द हदीस खिलाफ थे या हदीस द कुरान खिलाफ थे। दावराजी इंशाअल्लाह खपल जैन की बहसु न और है नन दखल को कार सरे सही हदीस भैया बरत कई बोले दादा कुरान मजीद खिलाफ थे। दा फितना व सने न रहा कुरान द हदीस खिलाफ कवल या हदीस द कुरान खिलाफ कवल दा सने खबर न रहा। ज़ हमेश द पारा दावेम चे मखकनी मसालिक व मज़ाहिब दा टोल कतल पगार थे। दकल ना च खवारिज पैदा शुई दी, मुअतज़िला पैदा शुई दी, क़दरिया पैदा शुई दी, रवाफ़िज़ पैदा शुई दी, ताकि से उसूल ली आगा उसूल च तो गोरे न पाए कि भाई असल नंचा बिदअती रागस्ती और पाए बाने बा खबर गई जिदा किस्म सवालात वो और हम लोग जमा चुरत न खराबी की बस ताकि वजह दारा जमात उसूल मालूम दी कमो खल को चे मज़ाहिब लुस्तिरी अध्यान लुस्तिरी आगे तो पदे के समसला नहीं अलबत्ता कम चे दो मज़ाहिब दो उसूल ना वाकिफ़ थी न पागी पेरियान राशि ये सर बसको तो सही हदीस कुरान सरचर तारुज़ ने अब आगे दे इजमाल तफसीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुरान मुबय्यिन दे मुफस्सिर दे दागा अक़वाल चिकल सही सनसर नकली अब द कुरान खिलाफ नहीं पैत न पोएगी स्ता जहन पाएबान कुलव न दे क कुलव ने दा सवाल बने के रहे खुदा किस्म खबर डेर पखान खल को शुरू करी काश च खल को किताब कहते हैं न खबर बसम वे दाकम हदीस च जवैमा स्तामख तमाए खदे दे प वजाहत के इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह माल मुसनन की लिखी ली लेकिन उससे वो जुमला राजीख चियूश को शबान आला रीकती ही यकूल अलैकुम बिहाज़ल कुरान मुमकिन दा चियो गठखेट सड़े पखेट मोड़ पखपल सूफा नाचती का ना वही अलैकुम बिहाज़ल कुरान बस कुरान मजबूत नहीं से हदीस तब न रहा देख नाफित न रहा उस देखे दा रीके जिक्र दे माँ जे दा क्लासरूम जोड़ कर बार क्लासरूम देखे माँ कुर्से मुरसे के खुदले पदे वजह से पजमा के नाश्ते नशम नलवे सड़े रे आपा से नुवात है जी दा हदीस हुए चरत रदे हदीस लान दे रानशु वैसा मतलब इन्हें जमुंग दा हदीस मुताला दुमरा नाकिस दा चिपयो आम हदीस न गलत इस्तेदलाल की पदे के दारी की जिक्र का कुर्से दो कट दो चपर कट दो नोई चियो सड़े पर चपर कट नास्ती ना बदा कुरान द हदीस इनकार गई
مې دی کې او شبعان هم ویل بیا دارو کې ساته ټول عمر قرآن مجید حدیث دا نه ویل غواړي حدیث دا ویل غواړي چې کله کله یو سړی داسي چې کله په خېټه موړ شي هغه او هغه لاس کې اقتدار راشي نو دین خو هغه ویلې نه به د حدیث مذاق اړوي حدیث خدا مطلب دین یې ویلې نه حدیث یې ویلې نه قرآن هم نه ویلې او په خېټه موړ شوی دی نو بیا ورته خېټه خبرې کوي بس نو بل څه ځای نه نو کله به د علماو مذاق اړوي کله به د حدیث مذاق اړوي کله به سنت پورې خاندي کله به امام بخاری پورې خاندي کله بل پورې کله بل پورې حدیث خدا مطلب اوس هم خلک لګیا دی پرون یو سړي مال خبر راکړی چې فلان کې ځای کې عالم لګېدلی دی او خلکو ته یې ویلي چې صوفه باندې صحابه کرامو ناسته نه راکړی نو بیا څومره صوفې چې وایي ټولې سوځولي د خلکو دا کوم اسلام نمایندګي ده او آیا هغه څیزونه چې د هغې تعلق سنن عادیه سره دي د هغې اتباع لازم ده سنتونه دوه قسمه یو سنن هدایي او یو سنن عادیه اصول کتابونو کې دا خبرې لیکلي سنن عادیه کې اتباع لازم نه ده هغه د خپل ضرورت مطابق کار کوه پخوا به خلک په اوښ سورېده په خر به سورېده سورلي به یې په دې کوله اوس به څه سورېږي اوس موټر کې دي جهاز کې دي نو ته به څه چې جهاز کې تلل حرام دي خبره دا ده چې کوم څیز صحابه کرامو بطور دین نه کړی نه ته دین نشي ویلی ته خطا شوی وی استدلال عبارت صحیح وی لیکن چې کوم څیز د پاره پیش کې نه غلط دی هغه دا چې کوم څیز صحابه کرامو بطور دین نه کړی نو نه هغه دین نشي کېدی ته بدعت دی د اعتصام کې ضابطه لیکل یو کس ما سره خبرې کولې په ولاړه باندې د خوراک کولو د نه کولو نو ما د اسلام په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سختی کړې وه او دی فرمایلی و چې چا خوړلی دا الټی کې لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدنی ژوند په آخر کې صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او موږ به د هغه په مخ کې اتلو راتلو خوراک څښاک بم کو اوس خلکو دا حدیث نه معلوم نه فقه کې به دا لیکلي چې دا چې دناعت دی او دا داسې چل دی او دا داسې چل دی دا څه وایي ته دین چې د چا اقوال او افعال دي نو هغې نه ثبوت شته په دې وجه محدثین دا لیکي چې هغه مخکنی سختی کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې کړې وه نو د رستنی فعل باندې د هغې نسخ شوی دی یعنې هغه سختی منسوخ ده اوس جواز ته گنجائش ته څوک دا وایي چې نه بل تطبیق وکړه تطبیق داسې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سختی لیکن نرمی خورا ده لیکن ناسته باندې ته ووایه چې دا مستحب دي ثواب پکې ملاوي او په ولاړه باندې خوراک کا کول جایز دی د جواز او استحباب په منځ کې تطبیق راځي خدا خو هغې چې سړی کتاب ته خو رجوع کړي چې سړی خپل دماغ نه کتاب جوړ کړي دی د په دماغ شریف کې سره راځي نه کتاب دی نو بیا به دا څوک ډکله ورولي دا ما چې کوم تطبیق وکړو دا الناسخ والمنسوخ کې ابن شاهین لیکلی دی حازمی لیکلی دی ابن حجر لیکلی دی خپل فتح الباری کې د هغې باوجود د هغې اعتراض دا و چې دی خوراک نه کوي مگر کل انعام ډنګرو بشان دا د قرآن نه استدلال دی په دې به جاړې نه نو څه به کوې یعنی په ولاړې خوراک کول د ډنګرو کار دی دا د خلقو کار دی چې ځان ته شیخ القرآن وایي او شاګردان یې خیال دی چې په قرآن مجید ډېر ښه پوهېږي ډنګر په ناستې خوراک نه کوي که نه په ملاستې هم نه کوي قرآن مجید نه خلقو داسې ما چې بازي چې اطفال یې جوړ کړی نو قرآن په دې کې بحثونه نه کوي چې ته په ناستې وخوره که په ولاړې وخوره
ډېر داسې خلک یې هغوی د اور په خوا کې درود شریف نه وایي، ذکر اذکار نه کوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو بیا هغه ته تکلیف. قرآن مجید څه وایي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. د ذکر اذکار د پاره دارنګه د درود د پاره د اور غاړه او د اور خوا په ولاړه او ملاسته او ناسته هیڅ پابندي نشته. زبانی ذکر کې په هر صورت کې کولی شي. قرآن نه خلکو یو غب جوړ کړی دی. اوس دا پوهه خلک دی د قرآن مجید چې کوم غلط استعمال کوي دومره بل څوک نه کوي، نهایت غلط استدلال وکړي. بار کې په وایو خپل ځای کې. خو امام خطابی وی انه يحذر بذلك مخالفه السنن التي سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم مما ليس له في القرآن ذکر. دې یوشکو یا یوشکو شبان علی کته پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ یې رہی چې کم سړی د احادیث مخالفت کوي یا د سنتو مخالفت کوي، هغه سنتونه چې قرآن مجید کې راغی ذکر نشته. وداره چار آیت چې قرآن کې د سنتو ذکر نشته یا حدیث نشته. علی ما ذهبت الیه الخوارج والروافض. دا ډېر زول تاریخ دی، اوسنۍ خبره نه. خوارج او روافض د پخوان لګیا دي په دې باندې، هغوی وی چونکې دا شی د قرآن خلاف دی لہذا موږ نه تسلیمو. دا اصول چېرته نشته چې دا حدیث د قرآن خلاف دی. حدیث د قرآن خلاف نه وي، چې کم ښکاري چاته نه په هغه پوهېږي نه. دا د هغه د فهم قصور دی. فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. دې خلکو د قرآن ظاهر واغس او هغه طریقې هغه سنتونه هغه حدیث چې پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله د کتاب تفصیل بیان کړو نه هغه پرېښود. نو د هغې نتیجه څه شوه؟ فتحیروا وضلوا. دا غریبانان متحیر شو او دا بیلاري شو ټول. قرآن سره د حدیث نزول کېده. ابن قیم ټول خلک پیژني مني هم، خو کاش چې د هغه علوم یې هم کتلی وی. د هغه کتاب دی طرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه، لومړني جلد کې صفحه 185 کې والذی ردوا السنة لهم طرق. کم خلق چې د احادیث او د سنتو خلاف کوي د هغې ګڼې طریقې دي. الطریق الاول، لومړنۍ طریقې دا ده چې انها خلاف کتاب الله، خلاف کتاب الله فلا تقبل. دا د هغې لومړۍ قاعده ده چې هر هغه حدیث چې د الله د کتاب خلاف یې به قابل قبول نه وي. خلک شروع کوي څه وایي؟ دا جي اصول دي د حدیث لپاره. دا د حدیث اصول نه دي، دا د منکرین حدیث اصول دي. د دې باندې تفصیلي بحث کړی دی، د هغې مناظر یې هم ښودلي دي. نو بیا یې لیکلي دي چې دا حدیث څوک رد کوي، د هغې اقسام یې بیا ښودلي دي. وی چې ان الرافضة قبحهم الله سلکو هذا المسلک بعینه فی رد السنن الثابتة المتواتر. روافض چې کوم دی هغې صحیح حدیث پرېښی دی او وجه یې څه ښودلې ده؟ صحیح حدیث دا دی چې لا نورث ما ترکناه صدقه. انبیاء کرام میراث نه پرېږدي او څه چې پرېږدي نا صدقه یې. نو دې څه وایي؟ هذا حدیث یخالف کتاب الله قال الله تعالی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دې ته ډانډ دی وایي ښه چې تا ته معلوم شي چې دا صاحبان کم ځای لګیا دي. دا خپلو صفونو کې پرېښودل نه دي پکار، دا خو بل بل خوا روان دي دا خلک. روافض دا حدیث د صحیحینو په سر رد کوي د لا نورث. دلته یو سړی راغلی اوس میلانه ما سره خبرې کولې، وی زه د پلان کې شیخ شاګرد یم، نو دا خبره یې ما ته وکړه. ما ورته د هغه مخکې کړی چل وی دا د قرآن خلاف نه ده.
نو ما سره وخت دې زوړ ایډیشن را مې ورته وخو هغه چې تلې بیا نه راغی د الله په فضل دا کفریات دي دا څنګه ممکن ده چې د وحی منبع یو ده الله او رسول یو دی پای کې به څنګه صحیح حدیث د قرآن خلاف شي دا ممکن نه ده دا کم چې ښکاري خلکو ته په دې کې د دې قصور فهم ده یا پای حدیث کې څه شذوذ وي څه نکارت وي صحیح حدیث چرې د قرآن خلاف نشي کېدای د هغې یو مثال د سحر حدیث دی د هغې وضاحت ما اوس یو پمفلټ کې کړی دی بیا پیدا کړې ځان له وګوره ګپ شپ به لګوي یو سړی به راټینګي او په هغه به دروغ وایي چې وګورې هسې قراوي دا همیش د پاره د باطل پرستو طریقه ده او دا د دې عبارت دی ان الرافضه سلکو هذا المسلک دی سنن ثابته متواتره پرېښود بیا وی ردت الجهمیه ما شاء الله من الاحاديث الصحيحه في اثبات الصفات بظاهر قولی لیس کمثله شیء جهمیه چې کوم دی هغه احادیث چې هغه اثبات د صفاتو کې دي لکه د الله ید دی د الله نزول دی نزول اجلال دی څنګه چې د الله ذات بے تشبیح دی بے کیف دی نو دارنګې د هغه صفات او افعال هم انسانان په هغې نه پوهېږي که سمیع او قدیر راشي نو هلته کې وایي اورېدونکی او قدرت لرونکی او که د الله د رضا خبره راشي نو منیخ خو که د الله د ید یا د هغه د استوا خبره راشي نو هلته بل څه شروع کړي هغې وایي چې دا حدیث هغې په څه رد کړي دي په لیس کمثله شیء باندې چې د هغې خلاف دي وردت الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج اهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن قرآن مجید کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دے گا نو پاغه تمسک کئی او وی چې دا احادیث شفاعت ټول څه دي مردود دي تا ته یو کس معلوم دی که چې دی جدا څه وي دی نه دا بې شمېره خلک دی دې کې موږ د پاره څه ناشنا خبره نشته دارنګې ردت الجهمیه احادیث الرؤیا جهمیو د الله رب العزت د رؤیت احادیث چې کوم دي ټول رد کړي دي ولې قرآن فرمایي لا تدرکه الابصار او په دې باندې خو جساس هم هغه حدیث د رؤیت رد کړی دی عجیبه خلق دی جساس ته حنفي وایي صرف پدې کې چې هغه امین بالجهر نه کوي رفع الیدین نه کوي بلکې دا جواب کوي که نه په دې حنفیت څوک څه کوي چې عقیده د معتزله او د نه څه به کوي که نه به دا سیاسي جماعت ته هر څوک بغیتلی شي سیاسي پارټي یې جوړه کړې ده بس د چا چې هر څه عقیده ده جساس د رؤیت باری تعالی منکر دی خپل ځای کې ورزو خیم انشاءالله دارنګې جساس د سحر د احادیثو نه چې نن کم خلک انکار کوي د هغې بنیادي مستدل جساس دی ما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت لاندې د هغه تفسیر کې چې څه لیکلي ټول دا خلک وایي خلقو ته د هغه حنفیت معلوم دی لیکن د هغه عقیده ورته نه معلومه امام ابو حنیفه رحمه الله د سحر د حقیقت قائل دی که منکر دی قائل دی په استوا کې هغه څه ویلي کوم دا موجوده خلک وایي د الله د ید په تعریف کې د هغې قدرت معنی کول ته هغه څه وایي هغه وی دی کې تعویل چې کوم دی انکار دی د الله د صفت نه دا خپل ذاتی کتاب کې دغه لیکلي دا سے دو نمبری نه دی کول پکار دارنګې ردت القدریه احادیث القدر الثابته بما فهموه من ظاهر القرآن قدریوم انکار چې کوم کړی دی د تقدیر د احادیثو نه هغه هم په دې بنیاد کړی دی چې قرآن مجید کې د خلاف دی څومره کم خلق چې دا انکار کوي د هغې وجه دا نه ده دا خو دې یو شوشه جوړه کړې ده
او موږ د صحیح بخاری درس کې شاګردان پوهې کړي دي په دې چې امام بخاری رحمه الله سره د خلکو نه لګي په دې را چې حنفي نه ده نور څه وجه نشته فقهي اختلاف موږ دې ځای ته رسولي وو چې د امام بخاری رحمه الله درجه موږ ډېره غورځول د خلکو مخکې جدا ده لیکن کتابونه چې وګورې ستا به غوږونه سره شي داسې لیکي دا خلک دوباره کې الکتاب المبین دے وضاحت کو ان کے دے خو مبین قرآن مجید دا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ دا کتاب لتبین للناس ما نزل الیہم اب انشاءاللہ سباب اور چکم در سن رہی دا بھائی کرا جی خدا بنیادی چکم زمونگا ٹارگٹس دی اخیوتا دا چس شے منگا والغالو دے درس کے کتاب المبین دے وضاحت کو ان کے دے اور بلّہ چدا قرآن دے عربی دے انا جعلناہ قرآن عربی جعلناہ مانا جساس سے کرے رہا تو اسے کہتا لے انا خلقناہ قرآن عربی انا خلقناہ قرآن دائی مجعول مخلوقی بھی مفسرین دا پدې معنا نه اخلي او مبتدع ده انا څه جوړه هغه نه هغه سيزونه زده چې دا هغه تعلق معاملات سره بس د عمل کې لانجه دارا چې د یو سړي کمال چاته معلوم شي کنه او خاص کر دا پته لګي دا زموږ مسلک ده نو بیا کاغار سو غل غپاړو یا قابل قبول دا مرض ځان کې مو پیدا کړي ته تحقیق پسې روان شي هغه دار یو سړی هر څوک چره خبره صحیح ده درست ده د قرآن او سنت موافق ده قبول کړه یو سړی کار څوک دی لیکن خبره داسې کی چې د قرآن خلاف ده او د حدیث خلاف ده اپرې ده بس اشخاص او ذوات سره تعلق مساته تاغی پا بنیاد من نفرت پیدا کرے محبت پیدا کرے بس کار بسمی دا فرقواریت جوڑی گیم پا دی بنیاد بانے چیزو آگے رائے لترجیح ورکم چکم زما دا مسلک دا آگا غلط اولی نہیں ری بتاو تو انشاءاللہ شواہد خیم کتابون نور تو خیم چی دے دے کہ دلیل چا سر مضبوط تے و خلق چا پسی روان تا ڈیل میں نقصان دے قرآن انا جعلناہ قرآن عربیہ دا منگا را لے گئے رہے انا انزلناہ قرآن عربیہ دا منگ نازل کر رہے قرآن عربی جبک قرآن عربی دے و دا عربی شد بود بپکاری سن سا عربی سر ٹچ بپکاری چسڑے پوئی گی دا سنده چې عربی بیخی ټکې نه ورځي دی په قرآن څه پوه شي او دی وایي زما تجربه دا را چې کوم ځای خلک په قرآن اعتراض کوي یا په حدیث اعتراض کوي هغه د عجمیت په بنیاد کې عجمه راشي ورته سو نو په قرآن به اعتراض کوي عجمه به راغلي نو په حدیث به اعتراض کوي استدلال به هم ډېر عجیب و غریب وي ابا یو مرګري یو کلپ را لے گلے ماتا پہ کیا سڑے لگیا رہے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل اگا تو فرمائل چھے اقرا ناگویل سا مشہور حدیث رہے ما انا بقارئن پوئے گئے ترکیب سر ناسے پا ممبر ناستے ممبر ڈھدی ما انا بقارئن ما انا بقارئن اور معنی سے گئی ما کس کے ساتھ تمازا مانا تھا تالے گیا دیکھ پاکستان دے ما منے کس کے ساتھ چا سرا انا منے میں بے منے ساتھ اور قارئن پڑھوں لگا الفاظ دی میں کس کے ساتھ پڑھوں ناغور تویل اقرا بسم ربک الذی خلق
ته ته سوی گر همی مکتب و همی ملا کار طفلا تمام خواهد شد. چې دی استازي او دی شاګرداني که نو بس د دین نم لاس وینځه د نوي نسل نم لاس وینځه. دا لګیا جي قرآن یې وویښ قرآن یې ووی دا کم عربي ده ما انا بقارئ که ما انا بقارئ دا نوی نوی شګوفې راځي یو لګیا دی نو هغه 11 ثابتوي او 12 ربیع الاول ثابتوي د هغې دپاره روغ کي هغه خو د هغې ژبه خو ډېره تېزه خلق راویښ کي ځان دغ چې صورت محمد دا کومه پاره کې ده د بیا خپلې لګیا شي چې یو ډېره ضروري خبره کول غواړم توجه غواړم ارستاني کسان ویښ کې دا وکړې هغه وکړې صورت محمد 6 نمبر صورت ده جی 47 نو 7 او 4 چې جمع کو څه ته جوړېږي 11 11 ثابته شوه د پیرانې پیر رحمت الله تعالی علیه دا دلیل دی پاکستان دی اوس برسر منبر سړی دروغ وي او دومره څوک نه کوي چې هغه تپوس څه کوي بھائی نو بیا بلې خبرې ته یې ګوره چې اللہ نے اس کو 26ویں پارے میں رکھا 20واں پارے کې حامیم چې 26 پاره شو نو 6 ضرب 2 چوکې نو څه به جوړ شي 12 نو چې 11وي دی وکړه نو هغې به 12وي والا ته رسې چې 11 دی نه یې کړی نو د 12 ربیع الاول باندې چې څوک پیدا شوی و هغه ته نشي رسېدی دې ته وي سوال ګندم جواب چینه سوال از اسمان جواب از ریسمان عجیب و غریب خلق دی دا قرآن سره مذاق اړوي خلق په دې ملک عوامو له پکار دي چې قرآن ته کینی قرآن وایي او دا دونه باز دا لري کې یو بل مونږ چې کله طالب علمانو نه وخت کې به مناظرې کولې دی خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشریت باندې به اعتراضات کول او چې کله مونږ ویل قرآن فرمایلی دی چې دا خو بشر دی نه یې بس ویل قل پیټه شیخ القرآن دی الله وبخي اب دې باندې ډېر تفصیلی بحث کو شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله قل ان ما انا بشر مثلکم قرآن سے ویلی دی قل انما او ان جدا جدا کا او ما دی جدا کا بیا بشران دے کہ بشرون بابا او آیا دیتا یقیناً زستاسو غند بندنیم ما نافیہ کا ورتک دا حالت تے بدے بلک اسوی خلق دا جی قرآن ہوئے دا بیش میرا خلق لگی ہر سڑے د خپل مشرع د پاره دلیل پیش کی قرآن مجید فرمائے دی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول امیر بجوڑے بس جوڑا ہے پار کے لیے ځان له امیر دی عجیبه امیران دي د حدود نفاذ نشي کوله دا څنګه امیر دی آیا دا واجب الاطاعت دی د دنیا هر یو تفسیر چې تر اخلي ناغا و اولی الامر منکم نه بتا ته دو مطلب اخلي یا خلق چې هغه ستا د ملک د سپینو سرو مالکانی صاحب اقتدار خلق دویم علما چې تا ته کم دین خی د هغې اطاعت وکړه بس او کم چې دغه نور اول الامر د هغې اطاعت هم لازم ده دلته کې هر چا په هر کلي کې ځان له ځانه تنظیم ده او د هغې تنظیم او مرادي هغه نه حکومت تعین کړی د هغې او نه بل څه شی دی بس خو چې د چا څومره زور رسي بس په هغې باندې هغه امیر شوی دا آیتونه په هغې لګوي او چې کله مشوره کوي نو جواب یې بیا دا چې امیر صاحب ته کلی اختیار دی ځکه اذا عزمت فتوکل علی الله نبوت درجه باندې کې نه دا زموږ د خلکو کار دی چې جی امیر چاته جواب ده نه دی نو بیا دا شورا را که شوروا یې سره جوړه کړې
دا د قرآن دومره غلط تعارف کوي خلک د دې جنجټونو نه وځئ. دلته کې چې کوم درس مونږ کوو نو ته دا نه وایې چې فلانکي شیخ دا وایي فلانکي شیخ دا وایي. مونږ وایو الله دا ویلی دی او رسول الله دا فرمایلی دی. که بل څوک ښیي نو هغې دپاره به تایید پیش کوو. ابن جریر لیکلی دی داسې په دې سند باندې خالی الذهن شی چې قرآن زده کوي او دغه خول مات کوي. دا کوم خول چې خلک چړاوي دا مات کوي. مسلمانان شي قرآن ته بلنه کوي حدیث ته بلنه کوي په منهج د صحابه کرامو. ته دې ځای او نورو ځایونو کې فرق به دغه قرآن و حدیث ته دعوت علی منهج السلف. سلف نه مراد صحابه کرام. کوم څیز چې هلته نه مختلف فی و دلته ما مختلف فی دی په کې اتفاق ممکن نه دی او په اختلاف هم ځان پوهېږئ چې دا څه عیب نه دی. مونږ سار هم یو حدیث وایو نن هم دا باس ما کړی سار یو ځای کې چې خلکو کې علم موجودي پوهه موجودي ډکټیټرشپ نه ازادي موجودي او د رای اختلاف وایي که به نه رای اختلاف لازمي دا خو ممکن نه ده. یا خو به دا ټول بېوقوفاني او یا په یو ډکټیټري که نه دا ټول خلک مخلص دی آزاد دی پوهه دی ډکټیټرشپ نشته نه اختلاف وایي. خو دې پسې دویمه خبره دا زده که چې تفرقه بازي به نه اختلاف جدا څیز دی او تفرقه جدا څیز. دلته کې زمونږ شروعات په تفریقه کېږي د پسې مونځ کېږي د پسې نه کېږي په خپله ورپسې کوي د پسې مونځ کېږي او د پسې نه کېږي. سبا د هغه د بیمار پرسیل هم ځي او د هغه جنازه کې شرکت هم کوي. دې څه مطلب شو؟ نور خلقو ته وي چا چې بدعتي سره رابطه وساتله دا چې دا چل به وشي دا به وشي دا به وشي په خپله ناست پاست دا څیزونه لرې کړه د ځان. بدعت دا ډېر د لعنت څیز دی. خدا الله فضل دی زمونږ ولادت الحمدلله په داسې ماحول کې شوی دی چې هغې کې د بدعت نوم نشان هم نشته. الحمدلله علی ذلک. دې علاقه کې د بدعاتو خلاف لومبنی ځای همدا مسجد و. موږ د بدعاتو ملګرتیا نه کوو لیکن په دې خبر ځان پوهول پکار دي چې آیا بدعت ډېر نقصان ده دی او که شرک او کفر نقصان ده دی ډېر. ستاسو په نیز باندې اکبر الکبایر څه شی دی؟ شرک. عقلي وجې پرېږده که دا خو زمونږ معتزلو سره لږ هم په دې نه چې ته وایې چې بدعتي خپل بدعت ته ثواب وایي نو ځکه هغه نه پرېږدي. دا خو تعقل دی ولې شرک هغه خپل ته جایز نه وي مشرک او خپل ته جایز. مشرکین سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کړه او که نه وکړې که نه یې خپل شرک پرېښی روغې یې کړی و د هغې روغې فایدې په 2 کاله کې ښکاره شوې که نه ښکاره شوې. میل ملاب کې چې کومې فایدې وي په برات کې نه دا غلطه پالیسي ده چې فلانکي دا چلو که لحاظ مونږ د هغه نه برات کو. داسې طریقه ده استدلال چې کوم دی نه کوي نخلعو نترکو نه زما مستون اذکار کې بیا وګوره چې نخلعو و نترکو آیا دا ثابت هم دی. غلط طریقې سره استدلال مه کوئ نه د قرآن نه د حدیث نه دعاګانو نه. د مسلمانۍ ژوند تیر کې یو سړی چې کلمه گو دی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي بس مونږه مسلمان ګڼو. د هغه زړه چې کوم دی هغه الله پوه شه او دی پوه شه تر کومې چې د هغه نه کفر بواح نه ښکاره شوی مونږ چاته کافر نه وایو. د دې فتنو نه به ځان وښکل پکار دي. دا آیتونه چې کوم ځای حامیم والکتاب المبین د دې لاندې اکثر د یو مکتب فکر تفاسیر دا لیکلي دي هغه یې وایي چې دا قرآن عربي مبین دی او دا په ام الکتاب کې دی. ام الکتاب څه ته وایي؟ سورة الفاتحه ته وایي. نو سوره فاتحه کې څه دي؟
انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. نو علی نہ مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے. تو صراط مستقیم سے شے دے علی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاشته کتاب کې ځخیل شم در تاجر دا خبره مخکې اورېدلې ده لږ ځان خبر کې ویښ شي. کتابونه وګورئ اردو کې دا کتابونه پراته دي ستاسو په جوماتونو کې استا مقتدیان بیلاري دا پته هم نه لګي. دا قتل پکاري دي ګوري څه شیخ بیان القرآن په نوم باندې د مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله کتاب ده. په دې نوم باندې د یو مرزایی د یو قادیانی کتاب هم د تفسیر بیان القرآن درې جلد کې محمد علی لاہوری زمونږ دا دینی مدارس والی دا غریبانان خو د خپل فنون اوزګاری هغه هم ته نه کړه دی خو هم بېخبره دي. موږ له چې ایم فل او پی ایچ ډي کې برال موږ به ورته وایو دا تانوي صاحب کتاب نه دی. بیا به ورته موږ محمد علی لاہوری دا و چې مولانا احمد علی لاہوری نه دی. هلکه تا ته هېڅ پته نیسو زموږ پر اعتماد وکړه که نه. مونږ مولانا تانوي هم پېژنو او مولانا احمد علی لاہوری هم پېژنو او مولانا محمد علی لاہوری هم پېژنو. درې جلده کتاب دی ما سره شته نټ باندې موجود دی پی ډي ایف فارم کې هغه وګورئ بیا چې هغه د نبوت کم مذاق وړو کړی او قادیانی ته په کومه طریقه باندې هغه پروټوکول ورکوي او د هغه ته مجدد ویل غواړي هغه مسلمان ګڼي. دا کتابونه هغه مسلمانانو سره پراته ګوري. هغه ابي سړی په دې نه پوهېږي چې دا د اهل بدعت تفسیر دی او که نه د اهل حق تفسیر دی. بېلارې شه د مولانا احمد رضا خان کتاب هم پروت دی تقریبا هر کور کې لارو کوڅو کې چې دا کم خلک قرآن مجیدونه خرڅوي دي سره یې او ډېر په ارزان ریټ یې ورکوي او په هغې کې واضح لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر ویل کفر دی او دا کافرانو دستور او طریقه ده. څومره فتنې دي په دې ملک کې په قرآن په نوم باندې څومره څیزونه خورېږي. زمونږ کار سره یو بل سره مناظرې کول بحث و تمحیص نشته دی د باطل مخنیوی نشته دی. خلکو په ایمان باندې کار کول پکار دی هغه نشته دی. مونږ په هغه څیز لګیا یو چې د هغې نه قبر کې تپوس کېږي او نه په آخرت کې په رفع الیدین به تقریر کېږي دی به یې ثابتوي نه بل به یې رد کوي لکه داسې طریقه یو په امین بالجهر لګیا دی بل په امین بالسر دی ټیک ده دلیل ښه وښیه چاته خو بل ته غلط مه وایه. دا خو مجتهد فی مسائل دی. مجتهد فی مسائل د منکر یا د معروف زمره کې نه راځي. دا دغه څیز نه دی په دې وخت مه ضایع کوه. زده کړه ته حنفي بېشک خپله فقه باندې کلک ودرېږه تا ته هېڅوک نه وایي چې بل خوا لاړ شي لیکن په دې بنیاد لاړ شي چې دلیل پې شته او که نشته او که شته نو قوي دی که نه کمزوری دی. دلته دغه شی نشته دی. د خلکو عقاید برباد شو اعمال برباد شو هغه ګناهونه چې متفقون علیه طور ګناه هو د هغې نه ښکرې راوختې او دا شان په فرعي مسایلو کې لګیا دي چې امین بالجهر وکړم او که نه بالسر وکړم او لاس کم ځای کېدم په سینه کېدم او که نوم د پاسه یې کېدم او که لاندې کېدم. موږ نه که تپوس کوې موږ وایو چې کېښود نو هم ټیک ده که کېنښودل هم ټیک ده. د چا مذهب خو دی که نه د فقه قاعده سره مذاهب اربعه مشهور دي په دې کې د یو مذهب نه بار موزه بس ټیک ده خبره. یعنې د چا مذهب چې ثابت شي چې دا مذهب دی بس ټیک ده صحیح ده هغه دا حدیثو رڼا کې جوړ دي. تو دغه څیزونو پورې خلک انخطري حال لای د هغې نه قبر کې تپوس ته قبر کې تپوس د من ربک دی او قبر کې تپوس د من نبیو کا دی چې تا بلا دلیل اتباع د چا کوله دغه جواب کتل پکار دی. دلته خلک وي د وهابي څلور نښې دي. اول تپوس دا کوي چې دا قرآن کې شته که نشته دویم دا کوي چې سنت کې شته که نشته درېیمه دا کوي چې دلیل سره او څلورم دا دی چې
صحابه کړه دی کنه نه کړه تر وابیان نه خېني کا دلایل د شریعت دي به حیایم صحدي کته دلیل ته پوزې نه دا وهابي وي تو بار کیف دا الله کتاب په عربی کې دی د دې لپاره به عربي سنسو شد بوت پکاري دا رقم نه دا مقدمه جوړو کړل چې دا عربي دی دا ام الکتاب کې دی او موږ سره دی او علي دی او حکیم دی دا رقم کم نه ته لګي قرآن آیت خو صحیح دی لیکن دا کم استدلال چې ته کې دا کم استدلال ام الکتاب دلته کې سورۃ الفاتحه ته نه وایي ام الکتاب دلته کې لوح محفوظ ته وایي او لعلی علی دلته چې راغلی بېشک د الله مشترک دی په دې پوهېږو موږ سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ زمونږ خلک هم ډېر عجیبه دی چې د هغه په فضیلت کې څه حدیث راځي د هغې نه به انکار کوي دا ورته رفض ښکاري او که د بنو امیه په باره کې څه حدیث کې څه منقبت راشي نو د هغې انکار خامخا لازمي کوي یا به خامخا ثابت وي دا افراط و تفرید پرېږدی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د تره زوی دی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کړی دی فضائل دي دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپله کشر لور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ هغه له ورکړی ده د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکفین کے تدفین کے شریکو سلورم خلیفہ راشد تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما والد محترم دے پیش میرا فضائل اشتا ثابت لیکن خلق داغا پا فضائلوں کے دروغ ہوئی تو داغا دروغ خو خلقو دا سیدنا معاویہ بارے کم ویلی دا سیدنا ابوبکر صدیق بارے کم ویلی دروغ ویل خو زموږ مزاج جوړ شوی دی الموضوعات د ابن الجوزی راواله ایکړو منه چپټر توحید باندې عقاید باندې تو بیا چې کتاب الفضائل راواله دا هر صحابي په باره کې چا سره دروغ ویلي او دا مطلب خو نه دی چې صحیح احادیث پکې نشته دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په فضائلو کې خلکو دروغجن احادیث هم ویلي لیکن هغه صحیح حدیث نشته دا معاملہ و لگ احتیاط سره چلول پکاري صحابه کرام په باب کې با ډېر احتیاط پکاري د دې وجه دا چې هغه شهدا علی الناس دي ټوله دنیا کې دین د چا نه رسېدلی دی صحابه کرامو نه که دغه شی زمونږ کنډم شو لومبنی پیړی لومبنی څه دي بیا زمونږ دین نه پاتې کېږي د دې وجه نه صحابه کرام په باره کې چې څه ویلی شي نه به د نس په رڼا کې کولی شي یا د هغې تاریخ په رڼا کې چې د هغې سند بالکل 100% صحیح دی ځکه صحابه کرام تاریخي اشخاص نه دي دا دینی اشخاص دي سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی دی لیکن هغه باره کې خلک څومره دروغ وایي انا مدینة العلم وعلی بابها الموضوعات کې د هغې ټول طرق ما جمع کړي او هغې نه مې بحث هم کړی مجموعه کې پرې دا مطلب نه چې د سیدنا علی فضیلت نشته دی یو سړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو کې لوی شو نور څه غواړي ته دې لوی فضیلت بل شته دی دی د 7 کالو زیات نه زیات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو دا هغې ټایم نه وارې تر واده پورې واده نه وروسته هجرت پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر لاندې راغی ته نور فضیلت څه دی عجیب و غریب خلق دی که د هغه په باره کې څه حدیث راشي او صحیح ومي نه خلک به ته انکار کوي نسب عام شوی دی ناسبیت دیته وی چې یو سړي ته د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ صحیح فضیلت هم دا غنه نه هضمېږي دا ناسبیت دی او دا رفض دی چې د بنو امیو کې کم صحابه کرام دی او د هغې څه فضایل سره د هغې نه انکار وکړي دا دواړه ښکرې کړي دواړو رفض او
ناسبیت دې دواړو ښکرې لګي ډېر شی خلق شته داسې صحیح بخاري او حدیث ته مونږ ویلې د اتوار پر ورځ باندې هغه ما تفسیر هم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مختصر حدیث خلق بیانوي چا فرمایل چې من كنت مولا فعلی مولا ته چا چې زه دوست یم نو علي دا هغه دوست دې د خلکو خپې اړه مې کړي او ثابتول دا غواړي چې دا حدیث صحیح نه دی ولې مولا لفظ پکې ولید جهالت ډېر ناقص چیز ده مولا مشترک لفظ ده قرآن مجید کې موالی لفظ تک نشته لکل جعلنا منکم موالیہ خلق دې حدیث نه انکار ولې دا د قرآن خلاف ده څنګه خلاف ده قرآن کې وایي چې انت مولانا الله مولا دی علی مولا نشي کېدی لکه مولا مشترک لفظ دی د الله باندې تعالی سو مشترک دی ته دې ګڼ معنی دي ته هر چا موالی دي دوستانی دي وارثانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دې معنی باندې مولا دی اوس دوست ایو صاحب لګیا نه غوي چې دا دوست په معنی نه دی دا پای معنی دی په کم چا خلک یې اخلي هم غلطه گئی مونږ چې عالم ته مولانا وایو نو په دې معنی نه وایو چې کارساز دی هغه زموږ دوست که یو سړی یو عالم ته مولانا په دې معنی وایي نو د خپل ایمان فکر وکړي نو بار کې د حدیث بنیاد سره بنیاد څوک نه ښکاره کوي هغه موږ ښکاره کړی دی کتابونو کې شته دی چې غزا کې سیدنا علی امیر دی او دا کال په کم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی حج له سیدنا علی فتح کړې ده لیکن غنیمت نه تقسیموي پکار دا و چې غنیمت تقسیم شوی وي مرګرو ته ضرورت ډېرو د هغې پتن چې کومې کپړې وې نو هغه کمزورې شوې وې خرابې شوې وې سورلی هم اکثر یا خو ټپې شوې وې او یا مړې شوې وې پیدل وو مرګرو مطالبه وکړه سیدنا علی مناسب دا ګڼل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا تقسیم وکړي د هر چا ځان له ځانه یو نقطه نظر دی زه ولې وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوي لیکن چونکې د امیر و لحاظه د ځان له یو وینځه هم د سر نه واغسته سورلی واغسته کپړې م واغسته سار چې راووت د سر نه یو به ټپکاوی دی ملګري صحابه کرام دي خو لږې خو ګیله راځي که نه چې موږ له برخه نه راکوي او ځان له برخه اخیستې ده اختلاف دغه ځای کې پیدا شوی دی خو دا حدیث څوک نه وایي دا چې ووایي نه بیا به چرې دا نه وایي چې دا من کنت مولا فعلی مولا دا مطلب دا ورسره ووایي چې پته ولګي د دې د وجې زړونو کې کدورت پیدا شو خفګان پیدا شو چې خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی مکې مکرمې ته نو سیدنا علی بل څوک انچارج کو په خپله لړ کم چې انچارج نو هغه دا چلو کو چې هغه مرګرو کې تقسیم وکړو سیدنا علی چې واپس راغی نه وقارېد هغه څیزونه یې بیا غونډ کړل اختلاف دغه ځای کې شروع شو دا کیسه نه ده دا صحیح حدیث ده کدورت پیدا شي دا حدیث د غدیر خم چې کوم دی دا هغې تفصیل ده هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مسله پیش شوه خو دا کدورت به څنګه ختمېږي سیدنا علی امیر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه تعین کړی دی هغه ته بعض اختیارات حاصل دي د خوا د فوج چې کوم شکایت دی هغه هم بجا دی څه چل وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول هغې ته وفرمایل چې بطور امیر د ده څومره برخه کېده نو د کم اخیستې ده یعنې ډېره یې کېږي په دې خو یې پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم نه دی هغه سره د سیدنا علی مرتبه معلومه ده او د نورو صحابه کرامو مراتب هم معلوم دي
دا چې کوم ناپوهه سړی نه به دا وایي چې دلې ترجیح ورکړه دلې ترجیح ورکړه، ترجیح مسله پکې نشته. نو بیا هم هغه محسوسوله چېرې د صحابو په زړه کې څه قدرت ښکاري داسې. دا وخت کې یو فرمایل من کنت مولاه فعلی مولاه، علی زما دوست دی نو څوک چې زما دوستی نه دی علی سره محبت ښکاره کړي. د حدیث دغه مطلب دی، هغه مطلب نه و چې سجده اعلان یې کړه. د دې نه دا کشید کول چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ داغه د ولایت خبره وکړله، من کنت مولا فعلی مولاه، ورپسې چې کومې جملې وې چې الله موال مولا وال فلان فلان، ای ثبوت شته یا نشته او ځان له خبرې دي، خو پای کې ستا د نظریې مخالفت موجود ده. دوبار کې سیدنا علی یا بل صحابي دی یا بل صحابي دی، دا دروغ به خلقو ته نه ښایي چې فضائل په باب کې ضعیف روایتونه کار کوي، دا دروغ دی. دا د یو عالم یا دوه عالمانو رائے ده، خلقو د هغې نه اجماع جوړه کړې ده، دا اجماع نه ده. او د چا چې رائے ده نو هغه دا نه دي ویلي، کوم چې زموږ خلک وایي، هغې دا وایي چې یو داسې حدیث چې د هغې په یو سند کې منکر راوي نشته، کذاب راوي پکې نشته دی، د سوء حفظ شکار راوي پکې نشته، تو داسې راوي د حسن درجه کې راځي. د حسن درجې چې کوم روایتونه وي، د حسن درجې هغه روایات په فضایلو کې بیانول شي. پخوا د حدیث دا تقسیم نه و دا کوم چې اوس مونږ وایو، حدیث به یا صحیح ہو یا به ضعیف ہو، هغې ضعیف کې به حسن هم داخل ہو. مفسرین بالاتفاق لیکي محدثین چې د امام مالک رحمه الله د دې قول چې ضعیف حدیث هم کار کوي په فضایلو کې، د هغې نه مراد حسن حدیث دی، نه کې مصطلح ضعیف. دا غلطي لګېدلې ده خلکو ته. معرفت علوم الحدیث کې بحث ما پوره کړی، دا کہ مجموعہ مقدمہ کے ما دا لیکلی دی چې کیا ضعیف حدیث فضائل میں لگ سکتی ہے. که څوک قائل دی هغې درې شرطونه وایي، هغه شرطونه تبیین العجب کې هم لیکلي دي، حافظ ابن حجر اسقلانی، دارنګه حافظ سخاوي هم لیکلي دي القول البدیع کې، او احنافو کې علامہ شامی رحمہ الله شامی کې هم لیکلي، در مختار کې هم لیکلي، د دې په حواله لیکلي. درې شرط دي، هغه دا چې څوک د سوء حفظ شکار نه وي، کذاب پکې نه وي او منکر راوي پکې نه وي. دیو په موضوعي روایتونو باندې فضایل ثابت دي. دویمه خبره ده چې فضیلت بیانول دین دی که نه دی؟ فضیلت هم دین دی. دین ضعیفو خبرو ته پروت دی چې ستا کم دی نه خوښوي بس وایه چې دین دی. نو بهر کیف بنیادي خبره کومه چې زه کول غواړم هغه دا ده چې د قرآن مجید دپاره به د عربۍ شد بد دا ضروري پکار دی چې سړی څه په عربۍ پوهېږي، څه فاعل مفعول پېژني. ټیک ده، هغه استعارې او کنایې او فلان هوډینګ هغه نه درځي، خیر خو چې کم سے کم معنی کې خو سړی غلطېږي نه که نه. حدیث چې کم ما شروع کړو نو په حدیث کې دا ویل چې الا یوشک رجل شبعان علی ریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع. دا تفصیلی حدیث تے امام ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائل چې داسې یو سړی دی رانه شي چې هغه تاسو ته دا ووایي چې صرف هغه حلال وګڼئ کوم چې قرآن کې دي. اوس خلک په دې زور اچوي چې زه به هغه شی حرام ګڼم چې قرآن کې لیکلي، هغه شی به حلال ګڼم چې قرآن کې لیکلي. نو دې کې دوه مثالونه پیش کړي دي. خر خلک کور کې ساتي که بار ساتي؟ کور کې ساتي. نو د خوړل جایز دی؟ پس دلیل ناجائز دی؟ آیا قرآن مجید کې شته دی
چې لحوم الحمر الاهلیه حرام دي، چې حدیث نه مری او تړي ګډ وډ وشي. احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث حجت ده. دلته بیا افسوس داره چې د حجیت حدیث د پاره کم بنیادی کتاب ده اچھا ته معلوم نه ده. هغه د امام شافعی رحم الله الرساله خو چونکه موږ احناف یو نه او جساس حنفی دی او جساس حنفی لیکلی دی چې که زما چونی لړ شي که نه نا به شافعي پړکي او کله چې د هغه ذکر کوي نو هغه وایي دا د ده دا خبره دلیل دی د هغه د غباوت. داسې ذهن سازي تاله چا کړي مطلب امام شافعي د څه امام وایي. مصیبت دا دی چې د خپل امام خو قصیدې وایي امام شافعي د چا هم نه ښکاري. دا دغه مشرانو دا ټول د ماورا او نهر نه چې کوم اخوا علما دي دا دې مصیبت کې گرفتار دي. دا عصبیت هم دی پیدا کوي، دا تعصب هم دی پیدا کوي، دا بدمزګي هم دی پیدا کوي، دا تعقل پسندي هم دی پیدا کوي. کاش د بصره او د کوفه فقه کاش کار بسم و اختلافات و خلیج بکم و اختلافات و خلیج ډیریږي په دې باندې چې دې کې تعقل پسند خلق راغله. تو ډیر داسې اشیاء شته منځ فرض دی، قرآن مجید فرمایلی دی اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، لیکن د منځ اوقات کم دي او قرآن کې نشته. فرض پکې څومره دي، سنتونه څنګه دي، طریقې څنګه ده. منکرین د حجیت حدیث دو منځونه کوي، سار کی و مازدیګر کوي، نور منځونه نشته پای کې. ولې قرآن بالغدو والآصال ویلی نو دته ووایه د عالم چې کوم د حدیث نه انکار کوي وی دی چې د دې حدیثو نه انکار کوي نو څنګه صحیح کوي غلط کوي. تاسو کوم ځای نه پنځه منځونه راوستي قرآن مجید خو بالغدو والآصال ویلی بیګا او سبا معامله ډېره خراب شي به دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنی مبین دی د قرآن مجید. مونږ د خپل دا د نوي کم شاګردانی که نه ده انګریزي ادارو والا دې ته یو مثال پیش کوو. مرزا غالب اکثر خلک پېژني، هغه په شعر باندې خلک هسې هم نشي ویلی. چې کوم شعر ویلي که نه پوهېدل خو ځان له مسله ده، د هغې هغه اردو ویل هم ګراني ښه. ما ازل حجیت حدیث ما تقریر کو نو ما پکې دا یو مثال پیش کړو چې تا حضرت مرزا غالب یو شعر ویل ته ما پوهېږه چې ترکه مې تا د هغه د شارح نه هغه نه دی لوستی ته پای نه پوهېږي. دا شارح چې کومه شرحه کوي د شعر دا ورته منې که نه ځان نه پلار جوړه تپوس ته راغله منې به تسلیمه یم چې وایي دا خو شارح ده د هغه وسطي ده. د قرآن مجید شارح لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د قرآن د وینا مطابق. نو که د هغه خبره قابل قبول نه ده بیا دې څه لګیا دی. احادیث صحیحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بالکل 100% حجت دی. دې کې تعارض نه وي، دې کې یا نسخ واقع شوي هغه نه معلوم خلقو ته، یا پکې کې څوک منکر راوي د هغې د وجې مسله جوړه شوي، یا پکې څه شذوذ راغلی دا حدیث درجه راغورځېدلي، یا کله راوي د سوء فهم شکار شوي. خدا چې راجمه کې په ټولو احادیثو کې شل منئ داسې احادیث صحاح کې چون خلې داسې که نه نو شل احادیث به داسې نه وي او کوي هم د پای باندې محدثین چې کوم دی کلام کوي. هغې د ابن الجوزی مستقل غټ کتاب دی، هغه اشکالات کم چې د صحیحینو په احادیثو راځي شپږ جلد کتاب دی. دارنګې د ابن قتیبه کتاب دی تاویل مشکل الحدیث. دا کم چې نه خلک اعتراضات کوي احادیثو باندې د هغه پخوا ګز ګمبد کړي څومره چې دا ټول هغه برابر کړي.
ډیر تفصیلی کې سره ګوري د امام طحاوی کتاب تاویل و مشکل الاثار ہے کہ هغه دا یو بل سره متعارض احادیث چې کوم دی ته دې وضاحتونه کړي نو بار کیف زمونږه چې دلته کوم د درس انداز دی نو پای کې با تفسیر القرآن بالقرآن وی تفسیر القرآن بالحدیث به هم یو څو نورې بنیادی خبرې چې هغه ضروری دي زمونږ درس سره د مرګرو لپاره خو یو دا چې ټایم څومره دی نو د ټایم لا د راتلو کوشش کوئ وړاندې رستو مه کېږئ دویم دا دلته چې راشئ نو خپل موبایل بند ساتئ درس دوران کې چې چا موبایل ټنګېږي را ټنګېږي نه بدا یو خبرې د آخره پورې وساته یاد بدمزګي پیدا کېږي مونږ چاته زوره نه کوو قاري ګناه کنزل منزل نه کوو خو دومره چې بدمزګي پیدا نشي نو خبرې شرافت باندې خبره منل بګاري شرافت باندې د مجلس د آداب او خیال ساتل بګاري قرآن مجید چې کله مونږ دلته راشو راخلي بسار کې خیر نه ان شاء الله تاسو قرآن مجید هم راخلئ یو خدا کوي تاسو مو بره زنانه چې کوم دي پروس کال مونږ زنانه ډېر خفه کړي د هغې وجه دا چې او هغې ځان سره داسې ماشومان واړه راولي چې هغه سبق ته څوک نه پرېږدي نو تاسو خپل هم دا کوئ او زنانم اواز زما غیوري هغې هم دا پکار دي چې داسې ماشوم یا ماشومه نه راځي چې هغه درس کې خلل اچوي بله خبره دا ده چې تاسو کله لیکل کوئ نو تاسو د خپل قرآن مجید په پردي قرآن کې خط پت مه کوئ خپل قرآن مجید راوړئ مونږ او طالب علمه کې یو کال کې یو قرآن ولیکو نو دا په لیکلو زده کېږي مونږ به د استاد ترجمه هم لیکلی سړی مبتدي که نه مختلف تعویلات به مونږ په مختلف طریقو لیکل استاد صاحب دوه معنی وکړې نو مونږ به هغې حروفو باندې ایک او دو لیکل هغه معنی هم لیکلی چې دی یو معنی دا کړه دی یوې دا کړه یوې دا کړه یوې دا کړه دا زده کېږي هم په دغه طریقه او دې ته بیاض وي هم په دې وجه چې سپینوالی بس لیکه وکړې چې یو کال به وشه نه بل کال هم بیا بل لیکه نه هم بل طالب له ورکړه اب تیاره نه وړی را سبا هغه ته هغه فایده واخیسته دا په یو کال نه زده کېږي دا شپږو کاله چې تا خوا دې خو وکړې نو بیا سړی شد بود نه واقف شي چې قرآن مجید څه شی دی خپل کتاب کې لیکل کوئ په پردي کتاب کې مه کوئ زنانو کم ګستاخي چې ما لیدلی نو هغه دا چې دې بره زموږ کارپټ خرابوي نو زورونه خو نه کوو خو دومره چې دی باندې پاس ما 1 لاکھ روپۍ لګولي په دې کارپټ چې هغه داغي شي بیا مونږ په شوړه باندې وینځو یا ورپسې صرف خېجو نو ښه دا چې دا حرکات دي په خپله کاپۍ کې کوي که یعنې یو سړی خامخا دستخطونه پریکټس کوي نو خپله کاپۍ کې دی کوي بس په کارپټ پرې څه وایي تختې چې یي هغه یې هم ټولې ګنده کړي دا د بد اخلاقۍ زمره کې راځي دا نه دي پکار خپل قرآن مجید راغستل پکار دي خپل قرآن نه علاوه بل قرآن مجید نه راغستل پکار کم آداب چې مونږ وایو په کتابونو کې هغه تاسو خیر تفصیلا زه ښیم هم خو ما چې کوم هغه جمع کړي تقریبا 13 معلوم القرآن کې لیکلي دي څه د قرآن او حدیث نه ماخوذ دي او څه د علماء کرامو او تجرباتو نه یو خبره سمه ده همون قبلو یو خبره د نس خلاف ده نه قبلو د دې وجه نه بعضې علماو اقوال اخیستی شي لکه بالخصوص دا د صورتونو نومونه چې دي آیا دا ټول منسوسي که دې قیاسي هم شته د صورتونو ټول نومونه دا کوم چې تاسو وایئ 22 نومونه دي دا ټول منسوسي دي دا خو تاسو سلکو دوره وګورئ هلته ما لیکلي دي کوم چې حدیثو نه ثابت دی به جدا لیکلي کوم چې اقوال نه ثابت دی جدا دي لکه خالد بن معدان قول له بالفرض د چا صحابي قول نه خدا شان آداب هغې لیکلي دي په هغې ادبونو کې یو خاص ادب چې د زموږ خلک خیال نه ساتي هغه یو عقلي ادب دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعامل نه هغه ثابت دی هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښی لاس ملاو
دارنګې ذکر اسکار وې صرف په خلاص کول په ګس لاس نه کول د خلاص ذمہ داري جدای د ګس لاس ذمہ داري جدا دي تاسو چې راخله قرآن مجید نو مونږ اکثر وینو تا غټو غټو شيوخ شاګردانی قرآن ګس لاس کې نیولې ریل په خلاص کې نیولې دا ترتیب لګ بدل کا قرآن مجید خلاص تکا او ریل چې کوم دی دا ګس لاس تکا قرآن مجید راغستلو دپاره امام نووي رحمه الله یو چپټر یې خره په خپل کتاب کې اوصاف حملة القرآن فضائل القرآن دا کتاب دی پای کې اوصاف حملة القرآن تاسو وګورئ ګرمي باندې خیخ حلم به در کې بردباری به در کې مازغه به یخ ساده ها مرچګې مونږه مخولې شو مرچګې باندې خوري دماغ یخ ساته سینه کولاو ساته کوشاده ساته خدا بالا غیر راضي چتا کې علم ډیر وي سمچ علم ورکوټی کیږي نو دومره با تنگ نظر ډیریږي سمچ علم کې وسعت راځي نو دومره با انسان وسیع اور نظر کیږي وسیع نظر مطلب دا نه چې د کفر اور شرک جائز کې یا بربندواله جائز کې یہ تو وسیع النظر نه وي دا خرامي توپ ده وسیع النظر ځان لسی ده اختلاف برداشت کول د چارای له یو خم حمل کدل د بنیاد نوا عداوت او دشمنی نه شروع کو دا سو هدایت دی دیوانه عملو کې کمرګری سپادېږي را پادېږي بالفرض په موږ سوچ کو یو کمره دا ورته فارغو د غلطه کې الله مالک د ګور بچ سکیږي کی پروز کالم موږ چلولې ودا سي سګال به ان شاء الله بیا چلولو کوشش کو او د کلی خلک هم خدا کوشش کوي او پروز کال تجربه زمونږ لګ تل خو هغه دا چې کوم خلکو لمونږ کمره ورکړه نه کمره زمونږ صفا نه و بیا دا لک خشه نه تاسو خلکو ته وایي چې طهور شطر الایمان کنه لګ دې طرف ته توجه کوئ هغه کمره زواجو کې کلاس روم د نسکاله زنه وزګاروم هغه دویم فساد داو چې درس دوران کې بخله کلته ته ودګې دا کمره یې خره او دریم فساد دا چې تراوی هم نه کوله حالت به د کلی خلک هم پټېدو تراونه او طلبا هم پټېدل نو هغه سختی خو بسکالی ځکه لا امونګه بندو دلته یو څنګه کمره ده په کې پملاستي او 15 پک کسان راځي چې کټ پکې نه مونږ خپل په سرګودا کې چې کله سبق وي هغه ډېر عجیب او غریب ځای لاندې یو تنګه برنډه وه د برنډې د پاسه یو خپله برنډه یې جوړه کړې وه برنډې یې خولې بنده کړې وه بیا ته مونږ سورنګې طلبا وې یو کس چې به سم لاسه نه خپو ته بل نه شتلی هغه د پاسه بیا ټوپو نه لایې بخوا ده د مونږ خپله په سرګودا کې 2 کاله دغه شان تېر کړی پنډای کې چې زمونږ کومه مدرسه وه اوس چې کومه مدرسه ده دې کې چې په وړو خوا کې وخېږي سړی یو تنګه غوندې کمره ده په مشکله پکې یو کس کټ سره راځي مونږ پکې نه کسان سملاستو سبق لې سړی تللی املاستې باندې نه بیا سبق لیدلی کم کسان چې راځي بالفرض نارضان په دې پوهېږي چې خدمت به مونږ کوو انشاءالله څومره چې زمونږ وس وي خو هغې سبق له راغلی دي نو که ته څه مشکلات وي نو هغه دی واویلا نه کوي واویلا دی په دې نه کې مونږ باندې خپله تېر شوي دي مونږ دوه شروع دی خوراک نه دی کړی اوس حالات ښه شوي دي زمونږ استاد محترم به ویل چې مونږه اوبه به مو یې شولې نه یې سره مونږ ډوډۍ خوړه ډوډۍ سړه ډوډۍ پته یې چې څو ورځې به په دې لار کې دا مشکلات ښیي زه د دې قایل یم وجه د هغې دا چې ما ډېر په تنګسیا کې سبق ویلی او تجربه مې دا چې سهولت ډېری نو بیا سړی سبق نه وایي سهولتونه چې چا سره ډېر یا سبق نه وایي چې څومره دی محروم وي دومره دی سبق ښه ویلی شي نو بار کې که څوک پاتې کېږي یا راتلل غواړي نو موست ویلکم راځي دی خو
خو دغه دی چې په روز کال کوم سهولت مونږ ورکړی و د استوګنې د ځای نه به اوس هغه شان کشاده نه وي. دغه کې لږه تنګي وکړو دې لپاره چې لږ تدریب وشي، سبق ورکړی شي چې بېراهروي پیدا نه شي. مونږ دا مخامخ جومات ته مخامخ یو ځای دی، د دې نه چابي مې اخیستې ده او دغه ځای ښه هم دی، نو تاسو چې بیا راځئ نو خپل ګاډي هغې کې ودروئ. ایک به دا فایده چې دا مونږ ژرنده کوو، تاسو هم بې فکره یې او دا لارې کوڅې دي، ماشومان یې کله څوک پکې شګې ورچوي، څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي. اگر چې د یي به نه راسي خو بهر کې هغه شک شبې نه به سړی بېغمه وي، غلا ملا هم نه کېږي. بل دا چې حالات هم لږ ډېر ښه نه دي، د رش جوړولو حکومت مخالفت کوي. اسباب شته د هغې معلوم دي تاسو ته. نو کوشش دا کوئ چې یو خو د ټایم پابندي هم کوئ، د جومات د آداب هم خیال ساتئ، د خپل قرآن مجید هم خیال ساتئ، چونکې تاسو د دین طلبا یې. نو تاسو که ښه کوئ نو هم خلک به دا وایي چې عالمان ټول ښه دي، خو که تاسو بد کوئ بیا څوک په کې تا نه جدا کوي، ټوله باندې یو کرښه راښکي. کوشش دا کوئ چې د خپل ادب او آداب خیال وساتئ. ساری غیر نه به انشاءالله مونږ د قرآن مجید څه بنیادي ضرورتونه دي ښیو تاسو ته. هغې نه وروسته انشاءالله 3 ورځې پس یا 4 ورځې پس به سورة الفاتحه شروع کړو. ټایم دغه 2 بجې ټیک دی که نه؟ فی الحال صحیح دی، بیا به دا انشاءالله 4 بجو پورې دی.